छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः युष्माकं स्वागतमस्ति। अधुना वयं दृक्श्राव्यमाध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनं करिष्यामः। Last time we already started कर्मधारय समास is a one part of a तत्पुरुष समास. The कर्मधारय समास means what? We already studied about the विभक्ति तत्पुरुष समास. द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी is a विभक्ति तत्पुरुष समास. But प्रथमा तत्पुरुष समास is a pending. But प्रथमा तत्पुरुष समास considered as a कर्मधारयः समासः. Okay, in the कर्मधारय समास is a very simple and very attractive. कर्मधारय समास is the first component is in the nominative case. In Sanskrit is the prathama vibhakti. In the second component also in the nominative case means a prathama vibhakti. Now we have to see the first karmadharaya samas. What is the classification of a karmadharaya samas? Visheshana vishesha sambandha means adjective adverb. Second, vishesha nama samanya nama. Vishesha nama and samanya nama means proper noun and common noun. Then upamana upameya sambandha, and then upamana upameya sambandha. Now we have to see विशेषण विशेष. We already completed last time. only take time परत मी तुम्हाला दाखवते. फक्त लास्ट पार्ट राहिलेला आहे. विशेषण विशेष संबंध like that रक्त पुष्पम. There is a one flower is a hibiscus flower means जास्वंदीचं फूल in a red color. Which color red? Red ला संस्कृतमध्ये काय म्हणतात रक्त. Okay, रक्तम पुष्पम is a nominative case. Pushpam is a decline like vanam. Raktam pushpam. According to that, this is the vigraha and this is the सामासिक शब्द. म्हणजे दोन शब्द एकत्र करणे म्हणजे सामासिक शब्द तयार होतो. तर the word is the रक्त पुष्पम. Second is a harita shukaha. Why haritaha shukaha? Because there are three parrots are there. That's why this is in the bahuvachanad. Haritaha shukaha. When we samasik vigraha is there, the haritaha shukaha a is dropped as well as visarga harita shukaha. Okay. In here also ma is dropped rakta pushpam. म्हणजे सेकंड कंपोनेंट वरती डिपेंड असतं की हा समास एक वचनामध्ये आहे या द्विवचनामध्ये आहे का बहुवचनामध्ये आहे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पुष्पम इज इन द एकवचनम अँड शुकाहा इज इन द बहुवचनम. म्हणजे डिपेंड्स ऑन द सेकंड कंपोनेंट. देन नेक्स्ट स्थूलः पुरुष. तुम्हाला चित्रामध्ये एकच पुरुष दिसतोय तर अह ड्रॉप इज अ स्थूल पुरुषः. विविधाः वर्णाः. many statements are there, that's why विविध वर्णाः. a is dropped and visarga is dropped. Here also harita shukaha. Now we have to see next dirgha yashtika. Dirgha yashtika, two yashtika is there. Okay, laghu yashtika and dirgha yashtika. This is the dirgha yashtika म्हणजे long stick. Yashtika is in the feminine gender ekvachanam. Decline like mala. Dirgha yashtika. A is drop is a dirgha yashtika. Then unnataha वृक्षाः. In the unnata वृक्ष, उन्नता म्हणजे tall, उंच वृक्ष. ओके, बघा तुम्ही बघता ते उन्नत वृक्ष दिसतात तुम्हाला. तर उन्नता वृक्ष आ is drop and visarga is drop. उन्नत वृक्षाः. Then description first component adjective, second component is the noun. Then first component according to the case number gender of a noun and second component according to nominative case. Okay, we already saw this is a visheshanam samanam. In the between this nama is coming like the Vivekananda Mahodayah. Vivekanandah nama Mahodayah. Okay, now there is the two words are the Vivekananda and Mahodaya. Vivekanandah nama Mahodaya. We have to put here Vivekananda nama Mahodaya. गंगा नाम नदी. गंगा नदी. गंगा नाम म्हणजे गंगा नावाची नदी. गंगा नदी. देन भारतः नाम देशः. भारतः भारत देशः. भारत नाम देशः. भारत देशः. देन सरस्वती नाम देवी. सरस्वती देवी. सरस्वती नाम देवी. सरस्वती देवी. Okay, then see
भास्कर नाम आचार्य म्हणजे भास्कर नावाचे आचार्य. यू नो द गणितज्ञ इज अ मॅथमॅटिशियन. भास्कराचार्य. ओके, भास्कर जे होते त्यांनी खगोलशास्त्रज्ञ होते. भास्कर नाम आचार्य, भास्कराचार्य. शेगाव इति स्थानकम, शेगाव स्थानकम. देन डिस्क्रिप्शन बघा. फर्स्ट कंपोनेंट इज अ प्रॉपर नाउन अँड सेकंड कंपोनेंट कॉमन नाउन. याच्यामध्ये फर्स्ट कंपोनेंट भास्कराचार्यामध्ये सुद्धा बघा भास्कर इज द प्रॉपर नाउन. ओके, तुम्हाला माहिती आहे भास्कर खगोलशास्त्रज्ञ होते. आणि आचार्य इज द कॉमन नाउन म्हणजे आचार्य. कोणाला आचार्य ॲक्च्युली गुरु यू कॅन टेल. तर द नेम इज भास्कराचार्य. ओके, शेगाव इज द प्रॉपर नाउन आणि स्थानकम इज द स्थानकम म्हणजे स्टेशन. शेगाव स्थानकम. देन सेकंड कंपोनेंट कॉमन आहे. द डिसॉल्युशन नॉमिनेटिव्ह किंवा विथ इज ओन जेंडर. समजा पुल्लिंग असेल तर अह येणार, स्त्रीलिंग असेल तर आची मात्रा आणि नपुसकलिंग असेल तर म. नॉमिनेटिव्ह केस विथ ओन जेंडर. सेकंड कंपोनेंट असो सेम. भास्कर ह मध्ये सुद्धा अची मात्रा, आचार्यामध्ये सुद्धा अची मात्रा. ओके, अँड नाम इज अ इंडिक्नॅलेबल. इंडिक्नॅलेबल म्हणजे अव्यय, इज नॉट चेंजिंग इन एनी जेंडर एनी विभक्ती. नाम इंडिक्नॅलेबल विल बी यूज्ड बिटवीन फर्स्ट अँड सेकंड कंपोनेंट. पहिला आणि दुसऱ्या कंपोनेंटमध्ये नाम विभक्ती यूज करावी लागते. नाम इंडिक्नॅलेबल. लाईक दॅट दिस इज अ एक्झाम्पल फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. जपा कुसुमम, जपा नाम कुसुमम. यू हॅव टू नोट डाऊन इन युअर क्लासवर्क, ग्रामर क्लासवर्क. शिशिर ऋतू, शिशिर नाम ऋतु. कणाद मुनी, कणाद नाम मुनी. पूर्णा नदी, पूर्णा नाम नदी. भरत मुनी, भरत नाम मुनी. नाव वी हॅव टू सी इम्पॉर्टंट उपमान उपमेय संबंध. उपमान पूर्वपद कर्मधारय. आता हा जो पहिला जो पार्ट आहे जे तुम्हाला मी दाखवते, उपमान उपमेय पूर्वपद म्हणजे उपमान पूर्वपद म्हणजे पूर्वपद आणि उत्तरपद. आर टू कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड पूर्वपद, सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड उत्तरपद. ओके, तर ॲक्च्युअल द नेम ऑफ द समास इज द कर्पूर गौरह. सी यर कर्पूर गौरह. कर्पूर गौरह म्हणजे कोण? महादेव, आपले भगवान शंकर. तर अकॉर्डिंग टू धिस रूल कर्पूर गौरह म्हणजे उपमेय. आता कर्पूर म्हणजे काय? म्हणजे आपण कुठल्या गोष्टीने कुणाला उपमा देतो, कंपॅरिझन करतो, त्याला म्हणतात उपमान. ओके, तर कर्पूर म्हणजे काय? कॅम्फर. ओके, कर्पूर म्हणजे काय? कॅम्फर, कापूर आपण म्हणतात. कर्पूर एव गौर. गौरह म्हणजे का? व्हाईट, व्हाईट कलर. म्हणजे कर्पूर ह्याच्यासारखा कॅम्फर सारखा व्हाईट. कोण? कर्पूर गौर. ओके, कॅम्फर सारखा व्हाईट. कर्पूर इव गौरह म्हणजे कर्पूर गौरह. महादेवाला कर्पूर गौर का म्हणतात? कारण कर्पूर इव गौर, ते कर्पूर सारखे गौर आहेत म्हणून. ओके, तर कर्पूर त्यांना उपमा दिलेली आणि गौर त्यांची अशी साधर्म्य आहे. साधर्म्य मीन्स व्हॉट? इक्वली विथ कंपोनेंट विथ इच अदर. द नेक्स्ट इज घनश्याम. घन इव श्याम. घन मीन्स व्हॉट? घन मीन्स क्लाउड. ओके, अँड श्याम मीन्स ब्लॅक. ओके, घन इव श्याम इज अ साधर्म्य. घन इज अ उपमा and Shama is the sadharmyam. The answer is Ghanashyama. The next one is what is the dissolution? Okay, then description. See, upamana means standard of a comparison and upameya is the object, it's a comparison. ओके, म्हणजे उपमा. घनश्यामध्ये घन इज द स्टँडर्ड ऑफ अ कंपॅरिझन. कोणाशी कंपॅरिझन केलं आणि ऑब्जेक्ट कोण आहे? घनश्याम मीन्स श्रीकृष्ण. देन डिसॉल्युशन. फर्स्ट कंपोनेंट इज अ उपमान, लाईक दॅट घन, स्टँडर्ड ऑफ कंपॅरिझन. and second component is a similar quality between upameya upamanan, like that shama, is the second component is a similarity quality. Okay, and upameya is the not mentioned in the compound. upameya सांगितलंय का? त्याच्यामध्ये नाही. कर्पूर गौरह त्याच्यामध्ये मला कळलं की घनश्याममध्ये कळतं का श्रीकृष्ण आहेत म्हणून ते नाही. म्हणजे उपमेय इज नॉट मेन्शन इन द कंपाऊंड. मीन्स कर्पूर गौर अँड उपमेय इज द
कर्पूर गौर अँड घनश्याम इज द उपमेय. नाव नेक्स्ट वन उपमान उत्तरपद कर्मधारय. पहिल्यामध्ये आपण बघितलं उपमान पूर्वपद, तर घन इव श्याम घन, कर्पूर इव गौर कर्पूर इज अ कर्पूर अँड घन इज अ उपमान. पण इन द सेकंड पार्ट इज द उपमान इज ऑन द लास्ट. ओके. पादौ पंकजम. पादौ इज द उपमेयम and पंकज is the उपमानम. पादव is the उपमेयम and पंकजम is the उपमानम. पादव त्यांची उपमा आणि पंकजम इज उपमानम. ओके. म्हणून पाद पंकजम. पाद म्हणजे काय लोट फिट अँड पंकजम म्हणजे काय लोटस लाईक फिट. ओके. पंकजम इव. पादव पंकज पाय कमळासारखे. ओके. इव म्हणजे सारखे लाईक दॅट. द नेक्स्ट वन मुख कमलम. मुखम म्हणजे मुख कमळासारखे. ओके. मुखम इज द उपमेय. कोणाची उपमेय केलेली आहे? मुखमची. कमळम म्हणजे लोटस. मुख कसे आहेत? कमळासारखे. मुख कमलम मुखम कमलम मुखम कमलम इव. ह्याच्यामध्ये इव लास्टला लावतात. कर्पूर इव गौर ते शंकर वेगळेच दिसतात त्याच्यामुळे, पण त्या मुखाची तुलना कमळाशी केलेली आहे. ह्याच्यामध्ये पायाची तुलना पंकज म्हणजे कमळाशी केलेली आहे. ओके. पंकज आणि कमलमचं मिनिंग एकच म्हणजे लोटस. ओके. म्हणजे ज्याच्याशी तुलना केलेली तो शब्द पण तिथेच असतो, म्हणजे उपमेय पण त्यातच असतं आणि उपमान पण त्यातच असतं. पण पहिल्या पाठामध्ये असं नव्हतं. ओके. देन नेक्स्ट वन डिस्क्रिप्शन. उपमान स्टँडर्ड ऑफ कंपॅरिझन इज अ कमलम अँड उपमेय ऑब्जेक्ट इज अ कंपॅरिझन इज अ मुखम. कोणाशी उपमेय कोणाची उपमा केलेली आहे? मुखमची. कोणाशी? कमळाची. ओके. कमळाची उपमा दिलेली आहे मुखमला. देन डिसॉल्युशन. फर्स्ट कंपोनेंट उपमेय ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपॅरिझन अँड सेकंड कंपोनेंट इज उपमान स्टँडर्ड ऑफ द कंपॅरिझन. इट्स लाईक दॅट. मुख कमलम मुखम कमलम इव. फेस इज लाईक लोटस. ओके. फेस इज लाईक लोटस. ओके. कळलं. देन नेक्स्ट वन उपमान उपमेय संबंध म्हणजे रूपक कर्मधारेय. रूपक म्हणजे रूपाला अनुसरून. विद्या धन बोलतो ना, मग विद्या हेच धन. विद्या एव धनम. ज्यामध्ये विद्या आहे उपमेय आणि धनम आहे उपमान. विद्येला धनाची उपमा दिलेली आहे. विद्या धनासारखी आहे. म्हणजे कुठलंही धन इम्पॉर्टंट नाही, विद्या हेच आपलं धन आहे. विद्या एव धनम. ह्याच्यामध्ये एव लावलं जातं. ओके. द नेक्स्ट वन इज द गृहमंदिर. गृहम एव मंदिरम. गृहम एव मंदिरम. घर हेच मंदिर. एव याच्यामध्ये एव असं लावलं जातं. ओके. आता मंदिरम इज द एकवचनम न्यूटरजन. दॅट्स वाय गृहम मंदिरम. गृहम एव मंदिरम. हियर ऑल्सो बट हियर विद्या इन द विद्याधनम. द विद्या इज द in the ending in a decline like mala and dhanam is the नपुसकलिंग. विद्या एव धनम. ओके. विद्या धनम मध्ये विद्या एव धनम. द नेक्स्ट वन इज द सी इन द समटाइम देर इज अ नो डिफरन्स म्हणजे अभेद. कधी कधी दोघांमध्ये अभेद बिटवीन द बोथ द कंपाऊंड. इन द डिसॉल्युशन द वर्ड एव विल बी यूज. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कधी डिफरन्स म्हणजे काही डिफरन्स काही भेद नसतो. जसं विद्याला धनच म्हटलेलं आहे, घराला मंदिर म्हटलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काही डिफरन्स नसतो म्हणून आपण एव यूज करतो. ओके. एक्झाम्पल विद्याधनम. नॉलेज इटसेल्फ इज अ वेल्थ. नॉलेज इटसेल्फ इज अ वेल्थ. ओके. देन नेक्स्ट वन is the next one is the dissolution. First component is the उपमेय. विद्या एव धनम आणि गृहम एव मंदिरम. याच्यामध्ये फर्स्ट कंपोनेंट इज उपमेय. उपमेय कुठले? विद्या आणि गृहम. उपमेय ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपॅरिझन. दिस इज द ऑब्जेक्ट of the comparison and second component उपमान is a standard of the comparison. म्हणजे in the विद्याधनम धनम धनाची उपमा दिलेली आहे. गृहमंदिरम मंदिरम मंदिराची उपमा दिलेली आहे. and एव itself to be added in the between both the component. दोघांच्या कंपोनेंटच्या मध्ये एव ॲड केलेलं आहे.
ओके. देन अवधेयम, यू हॅव टू इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत, प्लीज नोट डाऊन करा. इज इन युअर टेक्स्टबुक ऑल्सो. इन द कर्मधारय समास समस्त पदानां विग्रहे पूर्वपदम उत्तरपदम च प्रथमांतम. म्हणजे जेव्हा आपण डिसॉल्युशन करू, पूर्वपदम इज इन द नॉमिनेटिव्ह केस ॲज वेल ॲज द्वितीय उत्तरपदम ऑल्सो इन द नॉमिनेटिव्ह केस. ओके. पूर्वपदम विशेषण चेत, जर पूर्वपदम विशेषण असेल, इफ द ॲडजेक्टिव्ह इज देअर, तत् विशेषस्य लिंग वचनम विभक्ती अनुसरती. विशेषाप्रमाणे विशेष चालतं, ॲडजेक्टिव्हप्रमाणे नाऊन चालतं. जसं पवित्रा, गंगा, उत्तमा, कथा, उत्तमः कवीः. ओके. भारत देश, भारतः देशः, मीन्स लाईक दॅट की विशेषणाप्रमाणे विशेष चालतं. इन युअर एक्झाम ऑल्सो देर इज अ वन विशेषण कमी विशेषण विशेष संबंध चिन्हतं, विशेषण विशेष फाइंड आउट करा, तेव्हा तुम्हाला विशेषणाप्रमाणे विशेष चालतं. ओके. देन नेक्स्ट वन उदाहरणाने बघा. प्रिया भाषा. ओके. प्रिय भाषामध्ये प्रिया भाषा. ओके. इज इम्पॉर्टंट इन द युअर टेक्स्टबुक. ओके. प्रिय भाषा म्हणजे फेवरेट लँग्वेज. तर प्रिया भाषा, प्रिया इज द ॲडजेक्टिव्ह, भाषा इज द noun, means priya is a proper noun, bhasha is the common noun. Okay, sorry, priya is the adjective, bhasha is the noun. सर्व प्रदेशा, सर्वे प्रदेशा, सर्वः सर्वौ सर्वे, प्रदेशः प्रदेशौ प्रदेशे, प्रदेशाः प्रदेशाः is declined देव आणि सर्व is the pronoun, the सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे. ओके. देन नेक्स्ट वन इज द बहवः जनाः. बहु लिख लागलाय भानु, भानवः. बहवः means many, जनाः people. See, भाषा, प्रदेशा and jana is the same, but this is also in the decline like देव, माला, वन. ओके. नदी, मती, वारे. कमल कोमलम, कमळासारखी कोमल, कमल इव कोमलम, कमलम इव कोमलम. ओके. याच्यामध्ये कमलम उपमा, कोमल इज अ साधर्म्य, कमल इव कोमलम. सुक्ती सुधा, सुक्ती ही सुधा एव. ओके. सुक्ती ही सुधा इव, सुक्ती सुधा सारखी. याच्यामध्ये उपमान आणि उपमेय. देन मनोमंदिरम, मनः एव मंदिरम इज ओला, मनः एव मंदिरम, मन इज उपमेय, मंदिरम इज उपमान. संसार सागर, संसार एव सागरः, संसार एव सागरः, संसार हा सागरासारखा आहे. तर अकॉर्डिंग टू तुम्हाला कर्मधारय समास नक्की समजला असेल. ओके. समजलं कर्मधारय समास. आतापर्यंत आपण समासाचा जो अभ्यास केला, इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज अव्ययभाव समास आणि आपल्याला आता घ्यायचा आहे बहुव्रीही समास. हे दोन समाससुद्धा तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. अव्ययभाव समास आणि बहुव्रीही समास. तर पुढच्या वेळी आपण अव्ययभाव समास आणि बहुव्रीही समास बघणार आहोत. ओके. त्याच्यामध्ये आपण बहुव्रीही समास इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, इज अन्य प्रधानमोर, पण इट इज व्हेरी सिम्पल. ओके. लास्ट टाइम इन द मतलब ओल्ड पोर्शन इज अ व्याधिकरण, समानिधिकरण, बहुव्रीही समास, मध्यम, असे बरेच बहुव्रीहीचे प्रकार होते आणि बहुव्रीही समास खूप क्रिटिकल होता. पण दिस इज यू हॅव टू डू फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक. फर्स्ट थिंग आय वॉन्ट टू मेन्शन दॅट की जोपर्यंत समास तुम्ही फक्त तुमच्या टेक्स्टबुकमधले व्यवस्थितरित्या पाठ केले, व्यवस्थितरित्या समजून घेतले, तर तुम्ही इझिली समासाचा क्वेश्चन इझिली सॉल्व करू शकाल. ओके. अंडरस्टँड. समास, सामासिक विग्रह आणि समास नाम हे तुम्हाला व्यवस्थित कळलं पाहिजे तिघांपैकी. नंतर तुम्हाला मी नंतर पुढच्या लेक्चरला दाखवणार आहे की तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टीने समास कसे येतात ते. ओके. तर पुढच्या वेळी आपण नक्की भेटू बहुव्रीही समास आणि अव्ययभाव समास घेऊन. आत्ताचं मी सेशन इथे संपवते, लेक्चर इथे संपवते. ओप्सो वी विल मीट अगेन. ओके. धन्यवाद. पुनर्मिलामः.